हेलो स्टूडेंट्स। सो कैसे हो आप? ठीक हो सब? सो बेटा अज आप एक ना बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं भी गवर्नर की होंगे, गवर्नर जनरल की सी, वाइसराय की सी, है ना। इन्होंने उपाधियों के प्रति बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने आप कन्फ्यूजन दूर करने वास्ते एक छोटा जहा मैं चार्ट बना के लेके आया। इनू रट्टा नहीं लाना है, इन स्टैप बाय स्टैप समझने की कोशिश करनी है भी गवर्नर क्यों बनया, गवर्नर जनरल क्यों बनया, वाइसराय की उपाधि कितों आई। जो तुम ये चीज़ समझ लोगे ना, फिर तुम रट्टा लाने की लोड़ नहीं। सो आप शुरू करते हैं पहला बंगाल का गवर्नर। बेटा थोड़ा पता है भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी के आई सी, व्यापार करने वास्ते आई सी। पर उन्होंने भारत की जो हालात देखे, उत्तर के समाजिक राजनीतिक हालात देखे, हौली 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 उन्होंने राजनीतिक कामों के भाग लेना शुरू करता। जो कोई बंदा व्यापार करना आया सी तो यह गवर्नर जनरल या किसी भी उपाधि की कोई लोड़ नहीं सी उन्होंने। पर हौली हौली उन्होंने राजनीतिक कामों के इंटरफेरेंस करनी शुरू कर दी। तो सब तो पहला पीटी आई 1757 जो प्लासी का युद्ध होया, तुझे याद होवे बंगाल के प्लासी का युद्ध होया। इस युद्ध के नाल उन्हों का बंगाल उत्ते काफी हद तक कब्जा हो गया। इस करके उन्होंने एक गवर्नर एक नियुक्त करना पाया, जो इंग्लैंड की सरकार नियुक्त करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी वास्ते गवर्नर, जो प्रशासनिक काम कर सके। सो बंगाल उस समय बंगाल से कब्जा किया इन्होंने, तो नाम कितों शुरू होया, बंगाल का गवर्नर 1757 पहली बार नाम शुरू किया गया। पहला बंगाल का गवर्नर कौन सी? रॉबर्ट क्लाइव। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन सी? रॉबर्ट क्लाइव। बेटा ये चलता रहा, फिर 1764 का युद्ध होया, उन्होंने बक्सर का युद्ध होया जिसके करके बक्सर से कब्जा होया। इस तरह उन्होंने लगभग बंगाल बिहार उस एरिया के उत्ते कब्जा हो गया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने उस होर जो कंटिन्यू आते रहे, उन्होंने सारे की कहते थे बंगाल का गवर्नर, क्योंकि बंगाल एक मेन पॉइंट। फिर 1773 आया जो एक रेगूलेटिंग एक्ट पास किया गया। ये रेगूलेटिंग एक्ट पास करके गवर्नर का नाम से जो बदल के की कर दिया गया गवर्नर जनरल। कितों का? फिर बंगाल का, क्योंकि अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन जो फोकस सेंट्रल पॉइंट सी वो बंगाल से। हूँ उत्थे नाम की कर दिता गया, गवर्नर को बदल के नाम की बना दिता गया गवर्नर जनरल। क्यों किया गया? एक तो 1773 का रेगूलेटिंग एक्ट, एक इस समय जो बॉम्बे प्रेजिडेंसी सी इन्हों की मद्रास प्रेजिडेंसी सी, उन्होंने किहदे अधीन कर दिता गया? बंगाल के अधीन कर दिता गया। बंगाल मेन प्रेजिडेंसी बना दिता गया, गवर्नर की थां पर नाम की कर दिता गया गवर्नर जनरल। सो 1774 पहले गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। हूँ आप गल की 1757 1773 1773 कौन सी? वान हेस्टिंग। यह अखीरला गवर्नर सी बंगाल, वो अखीरला सी तो उसे कन्वर्ट करके बदल के किहड़ा बना दिता गया? पहला गवर्नर जनरल बना दिता गया बंगाल। देखो ध्यान आ चीज चार्ट को फॉलो करो। वान हेस्टिंग अखीरला गवर्नर सी, पहला गवर्नर जनरल सी। देखो अखीरले की बना दिता गया पहला, पर नाम की बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल कौन सी? वान हेस्टिंग। सो बेटा एक कंटिन्यू चलते रहे, जिन्हें उतों अंग्रेज अफसर आते रहे, 2-3 साल 5 साल वास्ते नियुक्त होते रहे सी, वो कंटिन्यू चलते रहे। फिर एक नीति आई 1833 ईस्वी। 1833 एक चार्टर एक्ट पास किया गया। उस समय इन्होंने की किया, अंग्रेजों ने हौली हौली बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, फिर बॉम्बे, सूरत, मध्य मराठिया के एरिए बहुत सारे भारत उत्ते लगभग कब्जा कर लिया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जिन्नियां भी स्टेट सी, जिन्ना भी राजपाट सीगा, उन्होंने कन्वर्ट करके हुण उन्होंने की बंगाल की थां ते नाम चेंज कर दिता गया भारत। पहला की गवर्नर जनरल सी बंगाल का, कल छोटे एरिए का। हुण उन्होंने भारत में जिन्ना एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सी, उन्होंने कन्वर्ट बनाने वास्ते की नाम दे दिता गया भारत का गवर्नर जनरल। कदों? 1833। हुणे की बनाया 1833 उही जेड़ा पूरे लास्ट होगा 1833 जेड़ा गवर्नर जनरल सी बंगाल का, बंगाल की थां ते हुण किहदा हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कब्जा सी सारे भारत उत्ते, जिहड़े भारत उत्ते, उत्थों का की बना दिता गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो कौन सी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उधरों अखीर सी वो बंगाल का गवर्नर जनरल, अखीरला सी, भारत का पहला बन गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन सी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही आ हूँ बेटा 1833 बनया सी। 1833 के विचों होर कई इन्होंने अंग्रेज अफसर उत्थों आते रहे, भारत में लड़ाइयां करियां, कोई लैफ्ट नीति, कोई सहायक संधि की गई, मराठिया युद्ध होए, टीपू सुल्तान हरियाणा युद्ध होया, मैसूर का युद्ध होया। सो इन्होंने वक् जो अफसर आते रहे, है ना, गवर्नर जनरल भारत आते रहे, वो भारत से लड़ाइयां करते रहे। तो फिर एक वड्डी लड़ाई हुई जिन्होंने भारत की आजादी का पहला विद्रोह कहा जाता है 1857 ईस्वी।
ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ, ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ ਉਪਲਬਧੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਪਲਾਸੀ ਜਿਹੜਾ 1857 ਈਸਵੀ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਊਗਾ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਇਸਰਾਏ। 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਇਸਰਾਏ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਕਰਾਊਨ। ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਊਨ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 1858 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੱਧਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਇਸਰਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 1947, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਤੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੂਰੇ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹੀ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ, ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਧੀਨ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ? 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਓਨਲੀ ਵਨ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਆਈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਵਾਇਸਰਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਬੰਗਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਉੜੀਸਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਚੱਲਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1857 'ਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ? 1947 ਤੱਕ। 1947 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੀ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਡੇਟਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਅਖੀਰਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਸੇਮ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਥੋੜੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਲੋ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ, ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ, ਕੈਨਿੰਗ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 1757 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਈਡੀ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਕੌਣ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਸੀ, ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੈਨਨ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਸਟ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਪਹਿਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਊੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ, ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਤੇ ਕੈਨਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ। ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਉਪਾਧੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੈਨਿਨ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਲਾਰਡ ਕੈਨਿਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ, ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਤੇ ਕੈਨਿਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਨਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਰਮ ਬਾਈ ਟਰਮ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਹੁਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਅੰਤਿਮ ਵਾਇਸਰਾਏ। ਅੰਤਿਮ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲਾਓ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਊਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ, ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੈਨਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਵਾਇਸਰਾਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਊੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਭਾਵ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਣ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਸੀ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰਿਆ ਤੇ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰਿਆ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਸੀ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰਿਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 2-3 ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਫੈਕਟਸ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ।